Yeah. So just I started the recording. I'm sorry, I just forgot. The thing is, one thing you have to remember is that just for the recording purpose, I'm just saying here, like the Chief Justice of India, C.V. Ramana, retires today. It's August 27th, and the next Chief Justice of India, what we have discussed in our demo class, will take charge from tomorrow. Fine. So that would be in case. And I was asking about the special majority article, and every one of you have answered right. It's Article 368. What we are going to discuss it today. So coming to the Article 368, when we begin into it, so in the actual, it is part 20 of the Constitution. Amendment of our Constitution and its procedures. So நம்மளுடைய சட்ட திருத்தங்களை எந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஸோ சாதாரணமா என்ன பண்ண முடியாது, யாரோ வரக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் டக்குன்னு எடுத்து வச்சு அந்த சட்ட திருத்தம் அந்த சட்ட புத்தகத்துல வந்து டக்குன்னு மாத்திர முடியாது. So they can't even change ease into was without a particular protocol being followed. That is very, very important. And the procedures, அதாவது சட்டம் தன்னை திருத்திக் கொள்வதற்காகவே அதற்காக ஒரு ப்ரொவிஷனே வச்சிருக்கு. That is the beauty of our constitution. It has its own procedures to amend itself. So that's the beauty, and that happens with article or with respect to Article 368. மறக்கவே கூடாது. So the parliament has supreme power to initiate the amendment process. So how it happens? So this is the flow chart. Okay, flow chart முடிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு ரிட்டன்ல காமிக்கிறேன். So the point here is, sir, each and every point is important. So clear-ஆ கவனிச்சுக்கோங்க. Okay? So amendment procedure ரொம்ப சாதாரணம் கிடையாது. So you should know. One thing is, it can be introduced either in the Lok Sabha or in Rajya Sabha. So it can be introduced in any of the houses. Number one point. So இங்க தான் initiate ஆகணும்னு கிடையாது. But மத்த bills அப்படி கிடையாது. When we discuss about the different types of bills, we'll discuss on that. Fine. So Constitution Amendment Bill பொறுத்த வரைக்கும், it can be introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha. Anything is possible. And number two, no prior president's permission is needed. Even இந்த வருஷம் UPSC questionல இதுதான் கேட்டாங்க. Okay, amendment process தான் கேட்டாங்க. So the point here is, அங்க ஒரே ஒரு clue தான், prior permission of the president is needed னு கொடுத்திருந்தா அதுதான் wrong answer. Fine. So இங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, no prior permission of the president is needed to introduce the bill. ஏன்னா money bill பொறுத்த வரைக்கும், so you know very well, right? So there are different types of bills classified into money bills, ordinary bills, financial bills, and constitution amendment bill. So money bill பொறுத்த வரைக்கும் president ஓட prior permission வாங்கிட்டு தான் அதை introduce பண்ணுவாங்க. அதுவும் லோக் சபால மட்டும் தான் introduce பண்ணுவாங்க. So that is with respect to money bill. So அதனால தான் இங்க ஒரு பாயிண்ட்டும் கிளியரா கவனிங்கன்னு சொல்றேன். So it can be introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha. We are talking about Constitution Amendment Bill. And no prior permission of the president is needed before introducing a bill. Then when the bill is being introduced in any of the houses, first it is put into discussion. So முதல்ல discussion start பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரி தான் first reading, second reading, discussion start ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆன அப்புறம் அவங்கவுங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸை வந்து புட் அப் பண்ணுவாங்க. Then it will be put into vote. இங்க very very important point என்ன அப்படின்னா, you know very well, already அந்த majority பார்த்ததுனால நான் சொல்றேன், according to Article 368, the Constitution Amendment Bill should be passed by a special majority. You know what is special majority? 2/3 of the members of the House present and voting, and that should be more than 50% of the total membership of a House. If both the conditions satisfies, then the bill is said to be passed to the second house. இங்க second house க்கு introduce பண்ணுவாங்க. So already 368 ல சொல்லிருப்பாங்க என்ன, special majority பொறுத்த வரைக்கும் this majority should be followed or strictly adhered in both the houses individually. So first house ஒரு special majority pass பண்ணி second house க்கு போகும், and that must be passed by each house separately. Again அங்க ஒரு special majority. The very very important point is, second house அதை ஒருவேளை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, again this procedure should continue. There is no provision of joint sitting with respect to Constitution Amendment Bill. There is no provision of joint sitting, either in the terms of ordinary bill-யோ இல்ல financial bill-யோ இருக்கும், money bill-யோ Constitution Amendment bill-யோ கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா தான் பாஸ் பண்ணணும். No provision of joint sitting. If the bill is passed with special majority in each and every house separately, then it is put up to the President of India. இங்க very very important point என்னன்னா, Constitution Amendment Bill பொறுத்த வரைக்கும்
பிரசிடென்ட் அதை withhold பண்ணலாம் முடியாது. டைரக்டா அவர் என்ன பண்ணணும்? He has to give his assent to the bill. He has to give his, or he is bound to give assent to the bill. That is very very important. சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணி லோக்சபா, ராஜ்யசபா அல்லது ராஜ்யசபா லோக்சபா ஏதாவது ஒரு ஆர்டர்ல பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட்க்கு வந்தது அப்படின்னா the president is bound to give his assent. Then it becomes an act. That is called as Constitution Amendment Act. Constitution Amendment Act. Okay, so that is how the procedure goes upon. Sir, நான் திருப்பி சொல்லிடுறேன். It can be introduced in any one of the houses, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. No prior permission is required, and it should be passed by special majority by each house separately. No provision of joint sitting, and the president is bound to give the assent to the bill. These are important key points. In the 5 points, you should remember 5 to 6 points. That should be remembered. Now we will read in the words. So it can be introduced either by a minister or by any private member. So யாருனாலும் introduce பண்ணலாம். சட்ட திருத்த வரைவு மசோதா அல்லது சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் ஒரு அமைச்சராகலையோ அல்லது எனி மெம்பர் எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினராலையும் it can be introduced in either of the houses, any house, and it does not require permission of the president, passed by each house separately by special majority. Fine. So then the no provision of joint sitting. If the bill is amended, for example, அந்த சட்ட திருத்த வரைவு மசோதாக்கள் federalism அந்த angle இருந்தது அப்படின்னா, if it deals with the federal provisions, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority. This is second case. Okay, so as of now நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதுதான். Introduced in any one of the house, any of the member, does not require president's permission, passed by special majority, each and every house separately, no provision of joint sitting, and the president must give his assent to the bill. அவ்வளவுதான். Fine. So this is a very very important point. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சட்ட திருத்தங்களுக்கு பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அப்படியே வந்து அது மேல எந்த ஆக்ஷன் எடுக்காம அப்படியே வச்சிருந்த காலமெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி he can return the bill. அந்த மாதிரி வெட்டோ பவர்ஸ் பிரசிடென்ட்க்கு இருந்தது. பட் after 24th Constitution Amendment Act of 1971, the president என்ன பண்ண முடியும்? அமைதியா சைன் பண்ணிட்டு அதை வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கிறது மட்டும் தான் அவரோட வேலை. Constitution Amendment Bill பொறுத்த வரைக்கும். Now we can read the second provision. என்ன? If it is to amend the federal provisions அப்படின்னா கூடுதலா ஒரு விஷயம் நடக்கும். பார்லிமெண்ட்ல இருந்து பாஸ் ஆகி வெளியே வந்த பில் எங்க போகும்? நேரடியா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ்க்கு போகும். ஓகே, அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதை எடுத்து இல்ல அந்த ஆக்ட what they have to do, they will separately pass in their own legislative assemblies with a simple majority. So out of 28 states, if 14 of the states ratifies the bill, then it becomes an act. அவ்வளவுதான் விஷயம். Very very simple. Fine. So இதுதான் the flow chart. So coming to the amendments, மூணு வேஸ்ல நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஆர்டிகல் 368 பிரகாரம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். ஒன்னு by a special majority of the parliament. If it is governing the federal provisions, then it is called special majority of the parliament and ratification of half of the state legislatures by a simple majority. அங்க ஸ்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் 50% சிட் பண்ணி ஓட் பண்ணா போதும். And third important way to amend the constitution is outside the scope of article 368. என்ன 368 க்கு வெளியே கொண்டு வந்துருவாங்க. Okay, so it is by a simple majority of the parliament. So என்னென்ன provisions அந்த ஆங்கிள்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். Fine. Fine. So this is how. So provisions amended by a special majority of the parliament. Fundamental rights பத்தின எல்லா விஷயமும் பார்லிமெண்ட், அதாவது லோக் சபா அண்ட் ராஜ்ய சபா தனித்தனியா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் கொண்டு போய் பிரசிடென்ட் அசென்ட் கொடுத்த அப்புறம் வரக்கூடிய விஷயங்கள். So fundamental rights, DPSPs, all other provisions which are not covered by the other two following categories which we are going to discuss right now. So whatever the categories which are not been discussed in the below one, முக்கியமா fundamental rights and DPSPs இந்த ரெண்டும் அமெண்ட் பண்ணும் பொழுது it should be done with a special majority of the parliament alone. That is enough. So coming to the federal provisions, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், see goods and services tax council, election of the president and its manner. So if at all you want to amend article 54 and 55,
அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க அமெண்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா that should be done with a special majority of the parliament with the consent of the states. ஏன் ஏன்னா பிரசிடென்ட் உடைய எலக்ட்ரல் காலேஜ்ல ஈவன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் உடைய எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா எம்எல்ஏஸும் ஓட் பண்றாங்கல்ல சார், அதனால நீங்க இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன். எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் இஸ் a federal provision. Okay, rather than MPs voting to the president, even MLAs are involved in voting of the president. Okay, election of the president. So that should be amended accordingly. That is an important aspect. Then Supreme Court and High Courts. These are the federal matters, right? So judicial custody இத பொறுத்த வரைக்கும் Supreme Court சொல்றது ஸ்டேட்ஸும் கேட்டு தான் ஆவாங்க. Of course, High Courts எங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், எந்த High Court வந்து இது பண்ணாலோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த High Courtல ராட்டிஃபை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. So each and every decrees matter. So extent of the executive power of the union and states. So எங்கெல்லாம் யூனியனும் ஸ்டேட்ஸும் ஈக்குவல் பவர் ஷேர் பண்றாங்களோ, ஓகே, அந்த இடத்துல எல்லாமே the procedure should be amended according to this provision. Distribution of legislative powers. See, Goods and Services Tax Council. Any of the list in the 7th schedule. முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் 7th schedule division of powers. ஓகேங்களா, நம்ம பவர்ஸ் எப்படி டிவைஸ் பண்ணுவோம்? So union list, state list, concurrent list பண்ணுவோம். Of course, we will be discussing it later. Fine. Then representation of the states in the parliament. And then power of the parliament to amend the constitution and its procedure. See, the beauty is article 368 ஏ நீங்க அமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும், உதாரணத்துக்கு ஒரு அரசாங்கம் வராங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப எலாபரேட் ப்ரொசீஜர் சார், இதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக கூடாது. வாட் வி கேன் டு, டைரக்டா ஒரு சிம்பிள் மெஜாரிட்டில பாஸ் பண்ணி அப்படியே சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்டேட்ஸ் பாஸ் பண்ணா போதும்னு ஒரு ஐடியா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா that can also be done. Even article 368 can be amended. Okay, according to article 368. That is the beauty. ஆனா என்ன provision? By the special majority of the parliament and consent of half of the states. That is very, very important. So coming to simple majority of the parliament, இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு what to say, ஒரு கியூரியாசிட்டியா இருக்கும் இல்லையா? சோ எல்லாமே நம்ம ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு பேசிட்டு எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிம்பிள் மெஜாரிட்டில பண்ண போறோம் அப்படின்னா, of course, admission and establishment of new states. இப்போ உதாரணமா ஜம்மு அண்ட், so we'll directly take an example, burning example. Jammu and Kashmir முன்னாடி எப்படி இருந்தது? It was a state. Okay, it had statehood. என்ன ஆச்சு? On a whole, on fine day, Jammu and Kashmir ஓட statehood cancel செய்யப்பட்டது. So Jammu and Kashmir வந்து statehood cancel செய்யப்பட்டது பட்டாம it was bifurcated into two. What it has been done? Jammu and Kashmir and Ladakh. So ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. So this was made as an union territory. So இங்க elected government Jammu and Kashmirக்கு மட்டும் கொடுத்தாங்க, லடாக்ல legislative assembly இல்ல. It would be directly under the control of the lieutenant governor of Ladakh. So இந்த provisions கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும். Of course, நீங்க அப்ப காலேஜ் படிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன நடந்தது? பார்லிமெண்ட் டைரக்டா லோக் சபா ராஜ்ய சபால சிம்பிள் மெஜாரிட்டில பில்ல பாஸ் பண்ணி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஸ்டேட்டோட தூக்கிட்டாங்க. Fine. So that happened only in the parliament with a simple majority. அதனால தான் சீக்கிரம் நடைபெற்றது. If it is a special majority அப்படின்னா இன்னை வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்திருக்க முடியாது, according to what the ruling government claims right now. So admission or establishment of new states, formation of new states, alteration of areas, boundaries or names of existing states. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரிசா வந்து ஒடிசா ஆனது இந்த கதையில தான். ஓகே, ஒரிசா ஒடிசா ஆனது. அண்ட் of course இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் கூட சேஞ்ச் பண்ணதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பட் பார்லிமெண்ட்ல அது நடக்கல because they didn't have any majority over there. Then உத்தராஞ்சல் உத்தரகண்ட் ஆனதும் இதே கதை தான். ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கும் போது என்னவா இருந்தது? So மத்திய பிரதேஷ் and உத்தர பிரதேஷ் carve out பண்ணி what they were doing is even Bihar was included, Jharkhand, Uttarakhand, Chhattisgarh, இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப அது உத்தராஞ்சலா இருந்தது. Later on it was renamed as Uttarakhand following this particular amendment. Sir, பேர் மாத்துறதெல்லாம் ஒரு அமெண்ட்மெண்டா சார் அப்படின்னா, yes sir, it is so. Why? Because article 1 ல இருந்து article 4 வரைக்கும் we'll be discussing about union of states. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன இருக்குன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்ஸோட நேமை எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அமெண்ட் பண்ணணும்னா this procedures has to be followed. Very important, right? Then abolition or creation of legislative councils in the states.
ஸோ முன்னாடியே சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் காலத்துல வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் இருந்தது நம்மளுடைய ஸ்டேட்ல. சட்டசபையும் இருந்தது, சட்ட மேலவையும் இருந்தது. லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. இன்னும் சொல்ல போனா பெங்களூர் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், விதான் சபா, விதான் பரிஷத். ஓகே, ரெண்டுமே இருந்தது, இப்போ இருக்கு. பட் நம்மளுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வாஸ் கேன்சல்ட் ஃபாலோயிங் திஸ் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்ல அதுக்கான பில்லை கொண்டு வர வச்சு, சட்ட திருத்த வரைவு மசோதா கொண்டு வர வச்சு, அந்த மெஜாரிட்டியை சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணி நம்மளுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டாங்க. We are having only legislative assembly. Fine. Then coming about the second schedule, emoluments, allowance, privilege, நம்ம schedules பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம். So what are all the salaries and allowances which are claimed on president, governor, speaker, judge, இது எல்லாமே சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். quorum in the parliament, இப்போ நம்ம 1/10 ன்னு சொல்றோம். if at all you want to make it as 1/5 20% ஆக்கணும், or 1/4 25% ஆக்கணும், you can make it. How they can do it? By a simple majority in the parliament alone. So எதுக்காக சொல்ல வரோம்? We are talking about simple majority provisions here. இங்க special majority கிடையாது. And this provision comes outside the purview of article 368. அது உங்களுக்கு நல்லா புரியணும். It comes outside the purview of article 368. So if at all they are asking about amendment, நீங்க டைரக்டா வெறும் என்ன சொல்றது, நீங்க 368 மட்டுமே நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. If there are provisions being given, நல்லா படிச்சு பார்த்து you just go for the answer. Of course TNPSC அந்த அளவுக்கு டீப்பா இது வரைக்கும் क्वेश्चन போடல. As of now, special majority article 368, amendment procedures article 368 தான் நம்ம சொல்லுவோம் superficially, but read the question twice or thrice. Fine. Then coming to rules and procedures of parliament, privileges of parliament and its members and committees, use of English language in parliament, இதுவும் அமெண்ட் பண்ண செய்யப்பட்டதுதான். Okay, so that is an important provisions. So what you should know is, and of course it continues like number of judges in Supreme Court increase பண்ணனும், decrease பண்ணனும். இப்ப கேட்டுட்டே இருக்காங்க, increase பண்ணி கொடுங்க. Then use of official language, citizenship, elections to parliament and state legislatures, delimitation of constituencies. delimitation என்ன சார்? ஒரு தொகுதி வரையறை செய்யக்கூடிய ஒரு கமிஷன். delimitation ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதியோ ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதி. For example, what I am saying is either a legislative assembly constituency or a parliamentary assembly constituency தொகுதி. அந்த தொகுதி வரையறையை யார் பண்ணுவா? delimitation commission பண்ணும். இதுவரைக்கும் 4 கமிஷன் போட்டிருக்காங்க. தற்போதைக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கமிஷன் இருக்கு, delimitation commission, particularly on Jammu and Kashmir. That will be discussing. எதுமே we will not be leaving undiscussed. Okay, எல்லாமே அந்தந்த ப்ரொவிஷன் வரும்போது will discuss. The point to be noted here is delimitation அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஒரு தொகுதி வரையறை நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, 2-3 சட்டமன்ற தொகுதி சேர்ந்தது ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதி. பட் எந்தெந்த தொகுதி வருது அப்படிங்கறது வந்து அந்தந்த delimitation கமிஷன் போட்டு டெசிக்னேட் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த தொகுதி ரிசர்வ்டு தொகுதி for SCs and STs அப்படிங்கறதும் delimitation கமிஷன் டிசைட் பண்ணும். So coming to union territories, with regard to union territories, simple majority is enough. 5th schedule and 6th schedule. So 2nd, 5th, 6th coming under the things of the simple majority. So far what we have discussed, like amendment procedures according to article 368 நம்ம பார்த்தோம். அதிலே ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி in the parliament alone, fundamental rights, DPSPs சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் அமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, and those federal provisions will be included with the state legislature's ratification with a simple majority also. Coming to the simple majority of parliament alone, இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 18 விஷயம் இருக்கணும். You have to know. So these are the 3 ways to amend our constitution. நம்ம சட்ட திருத்தங்களை இந்த மாதிரி தான் வரையறை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So coming to the difference between the bills. So நம்ம இதுவரைக்கும் என்னென்ன bills பார்த்தோம்? Money bill, financial bill, ordinary bill, constitution amendment bill. Now அந்த இடத்துல I have not told any differences on these bills, but we were simply discussing about the procedures involved in passage of the bills. Then we are discussed about the constitution amendment bill. ஏன்னா இதோட ப்ரொசீஜரே வேற. ஓகே, அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுனால தான் தனியா படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஃபைன். So now we'll discuss about each and every bill
அதோட கம்பாரிசனும் பார்த்துக்கோங்க. when a bill is an ordinary bill, அது ஃபினான்ஸ் மேட்டர் எதுவுமே டீல் பண்ணல, ஒரு சாதாரண மசோதாவா இருக்கு அப்படின்னா it can be introduced in either Lok Sabha or Rajya Sabha, can be introduced by any member or minister, யாருனாலும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். president's recommendation is not needed, பெருசா ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, டைரக்டா கொண்டு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு சார் பிரசிடென்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னா we will finish it off, நம்ம ஸ்லைட் முடிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். and it can be passed by simple majority. so இங்க simple majorityன்றதுனால equal legislative jurisdiction between both the houses, இங்க equal jurisdiction கொடுத்திருப்பாங்க. லோக்சபா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பாஸ் பண்ணி ராஜ்யசபா அனுப்பிச்சாலோ இல்ல ராஜ்யசபா சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணி லோக்சபா அனுப்பிச்சாலோ தனித்தனியா பாஸ் பண்ணணும். இஃப் அட் ஆல் அவங்க முன்னாடி நான் சொல்லி இந்த 60 days அது கிடப்புல போட்டாங்க, இல்ல 6 மாசத்துக்கு அது கிடப்புல போட்டிருக்காங்க, மோர் தென் 6 months அது வந்து எடுத்துக்காம இருக்கு, இல்ல அகைன் அவங்க வித்ஹோல்ட் பண்ணி அதை கண்டுக்காம வச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஜாயிண்ட் செஷன் கேன் பி ஹெல்ட் இன் ஆர்டர் டு பாஸ் தி ஆர்டினரி பில். ஜாயிண்ட் செஷன் யார் கன்வீன் பண்ணுவா, யாரு பிரிசைட் ஓவர் பண்ணுவா, ரெண்டு வேர்ட்ஸும் டிஃபரெண்ட். சமன் பண்றது யாரு அல்லது கன்வீன் பண்றது யாரு, பிரிசைட் பண்றது யாரு, ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ, கோ பேக் அண்ட் ரிவைஸ். ஃபைன். இங்க president has 3 options. so if the bill is again passed by Lok Sabha, Rajya Sabha or joint sitting coming to the president has three choices. he will enjoy his veto power, நம்ம presidential powerல பார்க்க போறோம். absolute, suspensive, pocket, ஒண்ணுமே ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்கிறது, அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்றது, சஸ்பென்சிவ் veto பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பி விடுறது. so these are the three things the president can do, and he can do whatever he want with the ordinary bill. coming to the money bill, money bill article 110, very important, very important. இங்க என்ன முக்கியமான விஷயம், it can be introduced only in Lok Sabha. ruling government form பண்ண ruling government அவங்க மட்டும் லோக் சபால இருப்பாங்க இல்லையா, so they can introduce in Lok Sabha alone, and it can be introduced only by a minister, not by a member, and president recommendation is needed. எதுக்கு சார் மணி பில்லுக்கு இவ்வளோ ப்ரொவிஷன்ஸ்? பிகாஸ் இது காசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், உடனடியாக காசை எடுத்து செலவு பண்ணணும். ஓகே, ஸோ உடனே காசு எடுத்து செலவு பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ராட்டிஃபிகேஷன் தான் இது. ஸோ அதுவே டிலே ஆச்சு, அந்த ப்ரொசீஜரே வந்து கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ they can't do they can't run a government with ease without any financial or budget commitment. so அதனால பிரசிடென்ட் தான் ஃபைனலா சைன் பண்ண போறாரு. so முன்னாடியே பிரசிடென்ட் கிட்ட காமிச்சு ஐயா இதுதான் வைக்க போறோம், so we are going to pass it whether you are okay with it or not. if he says yes, go for it, ஏன்னா அவர் சைன் பண்ண தானே போறாரு, அதனால முன்னாடியே அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு போறது, அதான் ப்ரொசீஜர். and it can be passed by a simple majority. இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா லோக்சபால மட்டும் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ லோக்சபால இருந்து பாஸ் பண்ணி ராஜ்யசபாக்கு போகும்போது அவர்களுக்கு இடப்பட்ட நாட்கள் வெறும் 14 நாட்கள் தான். 14 நாட்கள்ல ஒண்ணு அவங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணணும், இல்ல கரெக்ஷன்ஸ் போட்டு லோக்சபாக்கு திருப்பணும். இந்த ரெண்டுமே பண்ணாம லாப்ஸ் ஆயிருச்சுன்னா பில் அப்படியே பிரசிடென்ட் டேபிளுக்கு போயிடும். டீம் டு பி பாஸ்ட் 14 daysக்குள்ள they have to take an action. either they should return the bill with recommendation or they can pass it with simple majority. அவ்வளவுதான், அவங்களுக்கு வேற ரூல்ஸே கிடையாது. பட் இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டு திருப்பிட்டாங்க, சில கரெக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லோக்சபா கேன் ஆர் cannot take those considerations, or constitution words சொல்லணும்னா they can either follow the consideration or not, with or without amendment. they can again pass the bill. செகண்ட் தடவை பாஸ் பண்ணிட்டானா இவங்க அப்படியே அனுப்பிச்சுதான் ஆகணும். they can't withhold it. நான் சொன்ன கரெக்ஷன்ஸ் நீ கேரி பண்ணல, நோ, they should pass it. then இங்க அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அதாவது ஈக்குவல் பவர் இல்லாததுனால ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கான அவசியமே இல்லை. ஃபைன், ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கான அவசியமே இல்லை, ஏன்னா டெட்லாக் ஆக போறதே இல்லை, இவங்களுக்கு பவர்ஸே கிடையாது ராஜ்யசபாக்கு. மணி பில் வந்தது அப்படின்னா 14 daysக்குள்ள ஆக்ஷன் எடுத்து தள்ளிடணும், அவ்வளவுதான். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் பிரசிடென்ட் he cannot return the bill. ஏன்? பிகாஸ் அவருடைய prior permissionோட தான் இது வந்துட்டே இருக்கு. so he cannot return the bill. ஒன்னே ஒரு சாய்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதை சைன் பண்ணாம அமைதியா வச்சிருக்கலாம், அல்லது அவர் சைன் பண்ணணும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ்ல he will sign. why? because his recommendation was taken well before introduction of the bill to the Lok Sabha. so this
I think you can understand. Fine. So இது very very important sir. அதனால தான் பொறுமையா டிஸ்கஸ் பண்றோம். Money bill provision article 110. So it is introduced only in Lok Sabha and only by a minister. President recommendation is very much needed. Simple majority போதும். Rajya Sabhaக்கு equal powers கிடையாது. Joint session இல்ல. President cannot return the bill. Either he can withhold or give assent. அவ்வளவுதான். Stop பண்ணலாம், sign பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் விஷயம். So coming to the financial bill, article 117, and it can be introduced only in Lok Sabha. Introduced by any of the people, not by a minister alone, but any of one. President recommendation needed, and it should be passed with a simple majority is enough. And here an important point is Rajya Sabhaக்கு equal legislative powers இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணலாம், பாஸ் பண்ணலாம், திருப்பலாம், ரிஜெக்ட் கூட பண்ணலாம். So when they reject, joint session will be held. So ordinary billyum financial billyum மட்டும்தான் joint sitting நடக்கும். ஏன்னா அங்க மட்டும் தான் equal legislative powers இருக்கும். Okay, joint sitting க்கு provisions இருக்கு. And of course president can enjoy any powers with regard to financial bill. Though his recommendation he was taken, but he can enjoy any veto power. Article 117. Then what is the money bill and financial bill, sir? Whatever bill dealing with the financial matters designated as the money bill by the speaker of Lok Sabha is called as money bill. அவ்வளவுதான் விஷயம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். திரும்ப உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். So coming to constitution amendment bill, உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். Any of the houses, any member or minister, president recommendation not needed. Simple or special majority. Article 368 க்கு வெளியே இருந்தா simple majority. Article 368 உள்ள இருந்தா special majority. Equal legislative பையனா தனித்தனியா பாஸ் பண்ணனும். Joint session இங்க கிடையாது. President is bound to give the assent to the bill. No veto powers. அவ்வளவுதான் விஷயம் சார். I think this slide will give you a good clarity on the different types of bills and the procedures. சரிங்களா? சோ இதனால தான் நம்ம பொறுமையா அந்த கிளாसेस பார்த்துட்டு வந்தோம். ஏறத்தாழ நம்ம ரெண்டு கிளாஸா நம்ம லோக் சபா பார்லிமெண்ட் ரிலாக்ஸ்டா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னா, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியலனாலும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரியாது. I hope you will get the point right now. Fine. So the question can be asked in any sense. Constitution amendment bill or article, money bill or article, financial bill or article, இது எல்லாத்தையுமே match the following ல கேட்கலாம். ரெண்டாவது மணி பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் எங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்கலாம். So which one of the following bill will be introduced in Lok Sabha alone னு கேட்கலாம். So which one of the following bill needs simple majority alone அப்படின்னு கேட்கலாம். So which one of the following bills enjoy equal legislative powers னு கேட்கலாம். So எப்படினாலும் இந்த क्वेश्चन கேட்கலாம். Joint sitting cannot be held with respect to which one of the following bills. So இந்த மாதிரி questions இந்த particular table ல இருந்தே they can ask very many questions. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வேற வேற ஆங்கிள் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. So சரியான புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் only when you understand you can answer it with confidence. இந்த இடத்துல தப்பே பண்ணக்கூடாது. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஏன்னா சிவில்ஸ்ல இந்த தடவை யூபிஎஸ்சில this question been asked. President's recommendation is needed னு போட்டிருந்தாங்க. Not needed ன்றதான் விஷயம். So coming to the special powers, so நம்ம பார்லிமெண்ட் முடிக்கிற டைம் வந்தாச்சு. So you know what is Lok Sabha, what is Rajya Sabha. So special powers of Rajya Sabha with respect to Lok Sabha. So Lok Sabhaவை தாண்டி Rajya Sabhaக்குன்னு சொல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? So அதை பத்தி தான் இப்ப பேச போறோம். என்ன? It can authorize the parliament to make a law on a subject enumerated in the state list. So இதைத்தான் நம்ம லோக் சபா ராஜ்ய சபாவோட டெசிக்னேஷன்ல டிஃபரன்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். நான் பேச நம்ம will discuss it later. So 7th ஷெட்யூல்ல ஒரு மேட்டர் இருக்கு சார். என்ன? டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் னு சொன்னேன். யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கான்கரண்ட் லிஸ்ட். So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன சப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்னும் பார்க்கலனாலும் you know because we have already read it in Government of India Act of 1935. So யூனியன் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டிஃபென்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், அட்டாமிக் எனர்ஜி, ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ், இது எல்லாமே யூனியன் லிஸ்ட் சேர்ந்தது. ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் முக்கியமான விஷயம். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டே போவாங்க. லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ டு நேம் ஆஃப் ஃபியூ ஐ ஹவ் given here. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஸோ பார்லிமெண்ட் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லிஸ்ட் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ஜுடிஸ்டிக்ஷன் பவர்ஸ். யூனியன் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்லிமெண்ட் தான் சட்டம் இயற்றப்படும்.
சோ இந்த இனங்களுக்குண்டான சட்டங்கள் பார்லிமெண்டில் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் மட்டுமே வகுக்கப்படும். So the legislative or legislations of this subjects dealt in union list can be made only in the parliament or jurisdiction power of the parliament. State list பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா legislative assembly அந்த state or legislative assembly பண்ணிக்கலாம். But even parliament will have a rule on this. So பார்லிமெண்ட்ல எந்த சபா அப்படின்னா ராஜ்ய சபா தான் அதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் வச்சிருக்காங்க. லோக்சபால ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேட்டரை டக்குன்னு தொடங்க முடியாது. So it can authorize the parliament to make a law on the subject enumerated in the state lists. Agriculture laws போடப்பட்டது ராஜ்ய சபால இருந்து ஆரம்பிச்சுதான். ஓகேங்களா? So that is an exclusive power of Rajya Sabha. And second important point is it can authorize the parliament to create new all India services common for both center and the state. என்ன சொல்ல வரோம்? இப்போ எத்தனை ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் இருக்கு சார்? மூணே தான். இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்ஓஎஸ், இந்த மூணு தான் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ். ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ்னா என்ன? இந்தியாவில் எந்த பார்ட்லனாலும் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, எங்கனாலும் அவங்க பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும், and they will represent the union government in that aspect. Okay, so this is how it will go. Of course ஒரு 8-9 வருஷமா we are asking. Okay, முன்னாடி ஐஆர்எல் இருந்தபோது we were just speaking on creation of Indian agricultural service, and still it is in demand. And at the time ஐஆர்எல் இருக்கும்போது one of the என்ன சொல்ல அசோசியேஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அப்போ வந்து நம்ம எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ராஜ்யசபால இருந்தார் இல்லையா, ஸோ அவர்கிட்ட வந்து we were pressing for it. What we are asking is, சார் நீங்க தான் ராஜ்யசபால இருக்கீங்க, ஒரு ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் புதுசா தொடங்கணும் அப்படின்னா ராஜ்யசபால இருந்தா ஆரம்பிக்கணும். So please, why don't you initiate an Indian agricultural service? Because agriculture is the backbone of the country. Most of the rural population, 64% வந்து agriculture demand பண்ணி இருக்கு, and there are very many crops and very many schemes. Crores and crores of aspects are dumped inside. Export import potential ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நம்மளோட சொசைட்டி ஒரு அக்ரேரியன் சொசைட்டி தான். So why don't we introduce a bill for creating an Indian agricultural service? நம்ம கேட்டோம், but of course still he is not convinced enough to budget. But of course இன்னும் அந்த விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக, ஒரு ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ராஜ்யசபால இருந்து தான் தொடங்கணும். ஓகேங்களா? So these are the two important special powers Rajya Sabha has with respect to Lok Sabha. அதே மாதிரி லோக்சபாக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், மணி பில் பொறுத்த வரைக்கும் அது லோக்சபாவுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் பவர். ஓகே, அதே மாதிரி ராஜ்யசபா cannot amend or reject a money bill. மணி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபா will have an upper hand, அவ்வளவுதான் விஷயம். So a resolution for discontinuation of national emergency. So ஒரு ஆர்டிகல் 352 மூலமா proclamation of emergency இருக்கு. தேசிய அவசர சட்டம் வந்து பிரகடனப்படுத்திட்டாங்க. தேசிய அவசர நிலை, நேஷனல் எமர்ஜென்சியை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஜனாதிபதியால் அப்படின்னும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ரிவோக் பண்ணணும், திருப்பி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது லோக்சபாவுடைய மெம்பர்ஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் கொடுத்தாலே போதும். அங்க ராஜ்யசபாவுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் தேவையில்லை. அந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம திரும்பவும் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இது ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஃபைன். அந்த இடத்துல நான் திரும்பவும் சொல்றேன், எமர்ஜென்சி பிரகடனப்படுத்த போறது பிரசிடென்ட், அதை அப்ரூவ் பண்ண போறது லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் ஈக்குவலா பண்ணுவாங்க. பட் அதை திருப்பி எடுக்கணும், டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல லோக்சபா சொன்னா மட்டும் பிரசிடென்ட் கேட்டுப்பாரு, போதும். ராஜ்யசபாவும் சேர்ந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. That's what I want to mean. And the next thing is, Rajya Sabha cannot remove a council of ministers by passing a no confidence motion. So நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் லோக்சபால மட்டுமே கொண்டு வரப்பட்டால் போதுமானது. ஓகேங்களா? ராஜ்யசபால இருக்கக்கூடிய விஷயம் ராஜ்யசபால அது வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. Why? Because it is a permanent chamber. So no confidence motion பொறுத்தவரைக்கும் லோக்சபா தான். ராஜ்யசபா can only discuss the budget but cannot vote on the demand of grants. ஓகேங்களா? சோ பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம், ராஜ்யசபால பட்ஜெட் டிஸ்கஸ் தான் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். பட் ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சோடனே டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு பண்ணலாம், நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல ராஜ்யசபாவுக்கு ரோலே கிடையாது, லோக்சபா மட்டும் தான் அந்த வேலையை பார்க்கும். ஓகேங்களா? சோ தட் இஸ் a special power of Lok Sabha with respect to Rajya Sabha. சோ சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், பட் சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ண போற கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்.
So right now you would be knowing about the money bill, no confidence motion. அது மட்டும் இப்போதைக்கு போதும். But remaining two things, of course, you will get it in the next classes. Before. So coming to the budget. So parliament நம்ம க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட ரிலேட் ஆன ஒரு விஷயம் என்ன, பட்ஜெட். ஸோ பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சார் இதுல போய் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் என்ன நடந்தது, மோடி சார் கவர்மெண்ட் வந்த அப்புறம், பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்த அப்புறம் அவங்க டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. பட்ஜெட் பிரசன்டேஷன் எந்த டேட் வைக்கணுமோ அந்த டேட்டே மாத்திட்டாங்க. ரெண்டாவது, ரயில்வே பட்ஜெட்டும் இதுவும் நம்ம ஜெனரல் பட்ஜெட்டும் வேற வேறையா இருந்தது, அதை கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் பட்ஜெட்டா கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி பட்ஜெட் முதல்ல பட்ஜெட் அப்படின்னா வந்து it will be discussed like it will be an enormous subject, but right now அது அப்படியே ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மா கொண்டு வந்துட்டாங்க. and the discussion was very simple. So very many revolutions, I mean very many corrections they have made in a budget. முதல்ல பட்ஜெட் அப்படின்னா வந்து போகட்னு சொல்லுவாங்க சார். போகட், நாட் ராங், போகாட். அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு லெதர் பேக்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, அதுல இருந்து திரிக்கப்பட்டது தான் பட்ஜெட். இட் வாஸ் பிஃபோர் கால்ட் அஸ் அ போகட். என்ன அப்படின்னா அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை, ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பட்ஜெட். ஓகேங்களா, ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பட்ஜெட். இந்த ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு சூட்கேஸ்ல கொண்டு வருவாங்க, ஒரு லெதர் பேக்ல இல்ல ஒரு லெதர் சூட்கேஸ்ல கொண்டு வருவாங்க. அதனாலதான் அதை போகெட் அல்லது பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க. லெதர் பேக் போகெட்னு சொல்லுவாங்க. பட் ரைட் நோ என்ன ஆச்சு, தோ திஸ் இஸ் த பேக். ஸோ இதுலயும் ஒரு கரெக்ஷன்ஸ். ஸோ 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 தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயம் தான், பட் இது கொஸ்டின்ஸா வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. பட் அந்த ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் சேயிங். ஸோ கமிங் டு த கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ ஆர்டிகல் 112 very very important. So budget is referred as annual financial statement. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். ஓகேங்களா, ஆர்டிகல் 112ல கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அதுக்கு தனியா இடம் இருக்கு பட்ஜெட்ன்றதுக்காக. பட் பட்ஜெட்ன்ற வேர்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கிடையாது. It would be referred as annual financial statement. So the next thing is, it is a statement of estimated receipts and estimated expenditures of the government of India. So அடுத்து வரக்கூடிய வருடங்களுக்கு உண்டான நிதிநிலை அறிக்கையை தயார் செய்து மத்திய அல்லது ஒன்றிய நிதி அமைச்சர் தாக்கல் செய்தார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் விஷயம். என்ன, எஸ்டிமேட்டட் ரிசிப்ட்ஸ். ஸோ அடுத்த வருஷம் இவ்வளவு வருமானம் வரப்போகுது, இவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான் விஷயம் பட்ஜெட். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல எவ்வளவு வந்ததுங்கிறது ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அது டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ்ல தெரியும். பட் ஆக்சுவலா எஸ்டிமேட்டட் ரிசிப்ட்ஸ் என்ன, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ண போறாங்க, தட் இஸ் அ பட்ஜெட். ஸோ இதுல வந்து டெபிசிட் பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க, நார்மல் பட்ஜெட் இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட்ஸ். இதெல்லாம் உங்க எக்கனாமிக் கிளாஸ்ல கிளியரா சொல்லுவாங்க. டெபிசிட் பட்ஜெட்னா என்ன, நார்மலா ஒரு பட்ஜெட் எப்படி போடுவாங்க, ஜீரோ பட்ஜெட்னா என்ன. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டேர்ம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட். இதெல்லாம் உங்க எக்கனாமிக் கிளாஸ்ல கிளியரா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, ரைட் நவ் வில் ஸ்டிக் ஆன் டு தி பட்ஜெட் டாபிக் வித் ரிகார்ட் டு தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அலோன். ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி மட்டும் தான் சொல்ல போறேன், அதுக்குள்ள நான் போக மாட்டேன். ஸோ அதோட ஃபேக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் என்ன, ஃபினான்ஷியல் இயர் நார்மலா ஒரு பட்ஜெட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1st April to 31st March ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இயர். அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. ஸோ அதனால தான் முன்னாடி எல்லாம் March 31st தான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ரைட் நவ் என்ன ஆச்சு, 31st March போட்டு அதுக்கு டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபண்டை அலோகேட் பண்ணி வேலையை தொடங்குறதுக்கே 3 மாசம் ஆயிருதுங்கிறதுக்காக தற்பொழுது February 28th வந்து பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணிடுறாங்க. 1st March or 28th February. வெரி சிம்பிள். ஸோ டில் 2017 நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 2 பட்ஜெட்டா இருந்தது. 2017 வரைக்கும் ரயில்வே பட்ஜெட் அண்ட் ஜெனரல் பட்ஜெட். அண்ட் இட் வாஸ் மர்ஜ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பிபக் டிப்ராய் கமிட்டி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரே சிங்கிள் பட்ஜெட்டா பண்ணாங்க. அப்போ ரயில்வே பட்ஜெட் எப்ப சார் ஆரம்பத்துல இருந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னா 1924ல ஆக்வர்த் கமிட்டி ரிப்போர்ட் மூலமா ரயில்வே பட்ஜெட் வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ஜெனரல் பட்ஜெட். பட் இன் 2007 பிபக் டிப்ராய் கமிட்டி has combined it. And this Bibak Debroy is the Niti Ayog's former chairman. அது உங்களுக்கு தெரியும். So coming to budget, என்ன நடக்கும் பார்லிமெண்ட்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட்டை பிரசன்ட் பண்ணுவார், நிதிநிலை அறிக்கை வாசிப்பார். முதல்ல ஃபுல்லா கிளியரா வாசிப்பாங்க. அது எவ்வளவு மணி நேரம் வாசிப்பாங்கன்றதே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எதிர்பார்ப்பு. இவர் வந்து 6 மணி நேரம் வாசிச்சாரு, 4 மணி நேரம் வாசிச்சாரு அப்படிங்கறதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ பிரசன்டேஷன் ஆஃப் த பட்ஜெட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் தே வில் ஹேவ் a general discussion on that. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸா உடைச்சிருவாங்க.
ஸோ பட்ஜெட்டை பிரிச்சு அந்தந்த கமிட்டிஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்தந்த எம்பிஸ் தனித்தனியா உட்காந்து பேசுவாங்க. ஓகேங்களா, டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸ்ல. ஸோ தே வில் thoroughly go through it, scrutiny of the budget by departmental committees. அதுக்கு அப்புறம் தான் they will go for voting on demand for grants. ஓட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதுல நிதி ஒதுக்கீடு நடந்தது, இவ்வளவு போடலாம், இவ்வளவு பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு டேப்லெட் பிசி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு வந்து பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல ஒரு ட்ரோன் கொடுத்துடலாம். ஐம் சேயிங் ஃபார் an example. ஸோ அந்த ட்ரோனுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கீடுன்றது டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் நடக்கும். அதை பத்தின ஓட்டிங் நடக்கும், டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் ஓட்டிங் நடக்கும். ஸோ தட் அந்த அமௌண்ட்டை வெளியே எடுக்கலாமா, பாசிங் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேஷன் பில் முடிஞ்ச அப்புறமா இந்த ஃபினான்ஷியல் பில் பட்ஜெட் வந்து பாஸ்ட், ஓட்டிங் நடந்த அப்புறம் they will pass an appropriation bill and the finance bill and the budget is declared to be passed. So அப்படிதான் பட்ஜெட் ஓட் பண்ணி கொண்டு போய் வைப்பாங்க. So this is how the budget will be done. So with this we stop parliament. அவ்வளவுதான், இதுதான் parliament. So where we have started with the parliament. What is its components? Different components of parliament. President தவிர்த்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Different governments being formed. And what about the different offices occupied in the parliament? உள்ள போய் பார்த்தா ஸ்பீக்கர் இருப்பாரு, டெப்டி ஸ்பீக்கர். அங்க பார்த்தா சேர்மன், அவர் தான் நம்ம வைஸ் பிரசிடென்ட், டெப்டி சேர்மன் இருப்பாங்க. இதே தாண்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, விப் அல்லது கொறடா, அவர் என்ன பண்ணுவாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ். லீடர் ஆஃப் ஹவுஸ், லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன், அவங்களுக்கு என்னென்ன டெலினேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் we have thoroughly discussed. Then we discussed about the sessions of the parliament, sitting of the parliament, who can summon, who can prorogue, who can adjourn sign die. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Fine. Then we discussed about then we have gone into our amendment procedures on different types of procedures on passage of the bills. Fine. So மசோதாக்களுக்கும் தீர்மானங்களுக்கும். So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மோஷன்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். தீர்மானங்கள் என்னென்ன தீர்மானம் இருந்தது, that we have discussed. கவனஈர்ப்பு தீர்மானம், ஜனாதிபதி பேச்சின் கீழ் இருக்கும் நன்றி உரை தீர்மானம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் முடிச்சுட்டு then we came into bills, மசோதாக்கள். What are the different types, different classifications, procedures involved in passage of the bills. Then we have discussed about the amendment procedures, 3 different ways, how it be done, individual provisions. Then we discussed on the differences between the bills. அங்க ஒரு பில் எப்படி நடக்கும்ன்றதை பார்த்து then we came into the budget. And here we are in the completion of the parliament. Okay, now we get into the state legislatures. So parliament நல்லா புரிஞ்சா state legislature ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேங்களா, சேம் டு சேம் தான் இருக்க போது, ஆர்டிகல் மட்டும் தான் வேரி ஆகும், அவ்வளவுதான். So coming to state legislatures, part 6, article 168 to 212 deals with state legislature. இது முக்கியம், எப்பவுமே பார்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பைகேமரல், 6 ஸ்டேட்ல மட்டும் தான் பைகேமரல். ஓகேங்களா, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருந்தது, இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதுல இல்ல. ஏன்? ஏன்னா யூனியன் டெரிட்டரி ஆயிடுச்சு. So that's what 6 states has bicameral legislatures. Bicameralனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா, உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா எல்லாமே அட்ஜாயினிங். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா ஒரே இடத்துல இருந்து பிரிஞ்சது. மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா equally they are sharing the boundaries. UP, பீகார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, they are sharing the boundaries. So this is how you can easily remember it. Coming to unicameral, other 22 states, 28ல other 22 states unicameral தான். வெறும் legislative assembly தான் இருக்கும், legislative council இருக்காது. So with respect to union territories, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், 3 union territories மட்டும் தான் legislative assembly இருக்கும். என்னென்ன? National Capital Territory of Delhi, புதுச்சேரி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். இல்லாத 5 எது? Of course Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, then Chandigarh, Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep, Chandigarh, then Ladakh, then Dayu and Daman, Dadra and Nagar Haveli. நான் எதுக்கு இதை செப்பரேட்டா எழுதுறேன் அப்படின்னா, இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் தான். எல்லாரும் மேப் வச்சிருந்தீங்கன்னா வீட்டுல தயவு செய்து போய் பாருங்க. முன்னாடி தயு அண்ட் தாமனும் தாத்ரா நாகர் ஹாவலியும் வேற வேற யூனியன் டெரிட்டரியா இருந்தது. பட் ரைட் நவ் இட் ஹஸ் பீன் மேட் ஆர் மர்ஜ்ட் இன்டு a single union territory. முன்னாடி சில்வாசா கேபிட்டல் இருந்தது தாத்ரா நாகர் ஹாவலிக்கு, தயு அண்ட் தாமனுக்கு தயு கேபிட்டலா இருந்தது. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தாமன் தான் கேபிட்டல்.
It's a simple question, or simple general knowledge question. அதுல தப்பு பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் லிஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன். ஸோ இந்த 5 யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லயும் என்ன இருக்காது, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலோ இருக்காது. ஃபைன், அண்ட் யூ ஷுட் நோ. அண்ட் இந்த மூணுத்துலயும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும் தான் இருக்கும், கவுன்சில்ஸ் இருக்காது. தே ஆர் யூனிகேமரல், தட்ஸ் இட். ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ விதான் பரிஷத், விதான் சபா. விதான் பரிஷத் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொல்லுவோம், விதான் சபான லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஸோ லோக் சபா ராஜ்ய சபா மாதிரி தான். ஸோ தட் இஸ் யூ நோ இட். ஸோ கமிங் டு த காம்போசிஷன் ஆஃப் அசம்பிளி, how it will be done. ஸோ நான் இங்க என்ன பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன், அசம்பிளி பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். சட்டசபை தமிழ்நாடு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. elected directly by the people based on the universal adult franchise. எல்லாருக்கும் ஓட்டு உரிமை. ஸ்ட்ரென்த் 60 இருந்து 500 வரைக்கும் இருக்கும், டிபெண்ட் அப்பான் த பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். பட் சில பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ்க்குன்னு சில ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. உதாரணமா அருணாச்சல் பிரதேஷ், சிக்கிம், கோவா, அங்க அதிகமான பாப்புலேஷன் கிடையாது, ஆனா மினிமம் 30 நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது ரூல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 30 எம்எல்ஏக்களாவது மினிமலா இருக்கணும் அவங்க சட்டசபையிலன்றது ரூல். மிசோரம்ல 40 பேர் வச்சிருக்காங்க, நாகாலாந்துல 46 பேர் வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் அன் திங். ஏன்னா இங்க ஸ்ட்ரென்த் 60 மினிமம் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா, 40, 46, 30ங்கிற 60க்கு கீழே இல்லையா. சோ அதனால இதை செப்பரேட்டா சொல்றேன், அவ்வளவுதான். நார்மலா கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு, 60 இருந்து 500 மெம்பர் வரைக்கும் இருக்கலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல 234 பேர். So that you have to know. So nomination பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி ஆங்கிலோ இந்தியனுக்கான நாமினேஷன்ஸ் இருந்தது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்ல. ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் எம்எல்ஏவை கவர்னர் என்ன பண்ணலாம், நாமினேட் பண்ணலாம். அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருந்து, அந்த கம்யூனிட்டில இருந்து கவர்னர் வந்து என்ன பண்ணலாம், we can nominate. பட் நியமனம். ஆனா இப்ப என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ப்ரொவிஷன் கேன்சல்ட் அக்கார்டிங் டு தி 104th அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2020. இதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபைன். காம்போசிஷன் ஆஃப் கவுன்சில், இங்க நம்ம என்னது மேலவை பத்தி பேசுறோம். மெம்பர்ஸ் ஆர் இன்டைரக்ட்லி எலெக்டட், இங்க டைரக்ட் எலெக்ஷன் கிடையாது. The maximum strength of the council is fixed at 1/3 of the total strength of the assembly. Minimum strength is fixed at 40. So assemblyயோட 1/3 ஆவது இருக்கணும் மேக்ஸிமம், மினிமம் 40 ஆவது இருக்கணும். That is the thing. Assembly வச்சு தான் அது composition of the council. இங்க முக்கியமான பாயிண்ட் indirectly elected. அப்படின்னா எப்படி சார், எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1/3 of the members are elected by the member of local bodies. Local bodies members எல்லாம் சேர்ந்து elect பண்ணி அனுப்புவாங்க. 1/12 elected by graduates, 1/12 elected by teachers, 1/3 elected by the members of legislative assembly. மூணுல ஒரு பங்கு எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எம்எல்சிஸ்க்கு ஓட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. 12ல ஒரு பங்கு டீச்சர்ஸ், கிராஜுவேட்ஸ், 3ல ஒரு பங்கு லோக்கல் பாடிஸ். ஓகேங்களா. The remainders are nominated. 5/6 நமக்கு முன்னாடியே தெரியும், இந்த கவுன்சில்ல இருந்து டைரக்டா வரக்கூடிய indirectly elected members. 1/6 ரிமைனிங் வந்து 1/6 தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அது it would be nominated by the governor. So election பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் மாதிரி தான். It would be elected with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. இது என்னன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Fine. So coming to the comparison, legislative assembly பொறுத்த வரைக்கும் it's not a permanent body. Legislative council is a permanent body which is not subject to dissolution. இங்க assembly 5 years, இங்க for the member it is 6 years. But councilக்கு term கிடையாது because it is a permanent body. Qualification, he must not be less than 30 years. இங்க 25 years. I'm sorry, it would be modified 25 and 30. தப்பா இருக்கு. So coming to the disqualification, it was decided by the speaker, இங்க chairman. So oaths or affirmations by the governor தான் administer பண்ணுவாரு. Okay. And the main important point உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன அப்படின்னா, legislative assembly பொறுத்த வரைக்கும் அதிகப்படியான சீட்ஸ் வச்சிருக்கிறது யாரு, உத்தரப்பிரதேஷ். 403 சீட்ஸ் இருக்கும் உத்தரப்பிரதேஷ்ல. And Maharashtra is second with 288. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல எத்தனை இருக்குன்றது இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். 107 and 70 of Delhi. So legislative councils பொறுத்த வரைக்கும் யூபில 100, மகாராஷ்டிரால 78 and UTஸ்ல legislative councils கிடையாது. So these are all the things you should know. And coming to this, so முன்னாடி நம்ம பார்லிமெண்ட் and legislative assemblies பார்த்துட்டோங்கிறதுனால இதுல we will throw more lights on it. So this is a comparison of articles, important articles with respect to the parliament and state legislative assembly. With respect to parliament, 110 money bill, 199 state legislative assembly பொறுத்த வரைக்கும் 199. President assent to the bills 111, 200. So budget பொறுத்த வரைக்கும் union budget 112, state budget 202,
இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சார், முக்கியமான விஷயங்கள். சரிங்களா? இதை தாண்டி ஸ்பீக்கர் ஆர் டெப்டி ஸ்பீக்கர், ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பை தி பிரசிடென்ட், இங்க ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பை தி கவர்னர், இதெல்லாம் இட்ஸ் அப் டு யூ டு நோ இட் ஆர் நாட். பட் இங்க பொறுத்த வரைக்கும் you should know all those things. These things you should know. So it's a very, very important aspect. So with this I stop. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத நான் முன்னாடியே ஒரு பிரீஃபா சொல்லிட்டேன். எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி அண்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளிஸ் ஆர்டிகல்ஸ். ஏன் சார் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அதை மட்டும் தான் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சா நமக்கு போதும். ஃபைன். ஸோ மற்றபடி பார்லிமெண்ட் நம்ம பிரீஃபா பார்த்தது காரணம் என்ன? ஏன்னா அது பிரீஃபா பார்த்தாதான் நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டு தி பார்லிமெண்ட் தான். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. பட் நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல வந்து அதை பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க. பட் வாட் ஐ ரெக்கமெண்ட் இஸ் அதையும் நல்லா தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. வை? பிகாஸ் இட் won't be any tough for you to understand it. Fine. So with this I stop and I leave the forum for discussion. கொஞ்சம் எக்ஸிட் கொடுக்காம யாருக்கோ புரியலன்னா டிஸ்கஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. குட் ஈவினிங் சார். எஸ் தம்பி சொல்லுங்க சார். ரயில்வே பட்ஜெட் யார் சார் கொண்டு வந்தாங்க 1920ல? அது சொன்னலமா, அக்கார்டிங் டு தி ஆக்வர்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் அதான் அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டே சொன்ன இல்லையா, அந்த கமிட்டி மூலமா ஃபர்ஸ்ட் 1924ல கொண்டு வரப்பட்டது ரயில்வே பட்ஜெட். அதாவது பிரித்து அப்பதான் தனியா பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். Thank you sir. இந்த கமிட்டிஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். thank you. Then anyone? Sir, good evening sir. சொல்லுங்க சரவணன். Sir, on the stages of budgetsல அந்த passing of appropriation bill அந்த மீனிங் மட்டும் சொல்லுங்க சார். appropriation இதெல்லாம் உங்க எகனாமிக்ஸ் கிளாஸ். சரி இல்ல ஓகே. ஏன்னா அத சொன்ன எகனாமிக் சப்ஜெக்ட் குள்ள நான் டீப்பா போக விரும்பல. ஓகே. ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் சப்ஜெக்ட். நீங்க அங்க வந்து அதை பார்க்கலாம். அப்ரோப்ரியேஷன்னா என்ன, ஸோ டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ்னா என்னன்றதெல்லாம் ஒரு கிளியரா பட்ஜெட்டோடைய கிளாஸே ஒன்று எக்ஸ்க்ளூசிவா எடுப்பாங்க. அப்போ நீங்க கவனிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் 112 அது தெரிஞ்சா போதும். ஓகே சார். அந்த வெட்டோ பவர்ஸ் இருக்குல்ல சார் பிரசிடென்ட்க்கு. எஸ். அதுல அந்த 3 இதா இருக்குல்ல சார், அப்சல்யூட், சஸ்பென்சிவ், பாக்கெட் வெட்டோ. ஆமா சார். அது எப்படிங்க சார்? என்ன சார் வெட்டோனா அந்த சைன் அத நம்ம பிரசிடென்ட் பாக்கும்போது நம்ம அத கிளியரா பாத்துறோம். ஓகே சார். ஓகே. சோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, குட் தட் யூ ஹேவ் ஆஸ்க்ட். நம்ம அத பிரசிடென்ட் கிளாஸ்ல பாக்கும்போது நம்ம கிளியரா பாத்துறோம். இப்போதைக்கு ஒரு வெட்டோ பவர்னா என்னன்னு மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும். வெட்டோனா என்ன, வர பில்ஸா அவர் வச்சிருக்கலாமா, தள்ளி விடலாமா, இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா, சைன் பண்ணலாமா, இவ்வளவுதான் அவருடைய பவர். அந்த பவர்ஸோட பேரு வெட்டோ பவர்ஸ். அந்த அளவுக்கு இப்ப தெரிஞ்சுட்டா போதும். when we come to the president we will go in detail on that. Okay la? Okay sir, thank you. Good that you have asked. Good. Anyone? இப்போ உங்களுக்கு நம்ம நடத்துறத வச்சு உங்களால கிளாஸ் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ண முடியுதா? I have seen that in a group you are going for a class test. கிளாஸ் டெஸ்ட் முடிஞ்சதா முடியலையா? யாரோ ஒருத்தர் அட்மிட் பண்ணுங்க. சார் இன்னும் அது அப்லோட் ஆகல சார். எக்ஸாம்ஸ் ஆகல சார். ஓகே சார். ஓகே. எஸ் சார். மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சதா? இஸ் தி ஃப்ளோ ஓகே? சொல்லுங்க. ஸ்வாதி, முகுந்தன், நிஜில், அஞ்சுகம். யா ஜெனிஃபர் இஸ் குட். சரி. விஜயலட்சுமி, அஞ்சுகம், நிவேதா, பரமேஸ்வரி, சிவஸ்ரீ, Kirtana is good. What about Preeta, Sivaranjini? Lekha is good. Niveda is good. Preeta is good. Okay. Okay, friends. So, Purunjirina, I'm happy that you got it. So this is our 7th class. So around 1/3 of the classes நம்ம முடிச்சாச்சு. So I'm just want to restrict this subject up to 25th class, but plus or minus 2 I'll just go. But 1/3 around வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம். So இப்போ நம்ம டீப் பாலிட்டிக்குள்ள வந்துட்டோம். So இனியும் புரியலனா just open your mouth. அவ்வளவுதான். இல்லனா லாஸ் என் சைடுல எதுவும் கிடையாது.
புரியாம தயவு செய்து கிளாஸ் விட்டு போயிடாதீங்க. I deeply request that please come out. Whatever doubt it is, whatever it is, ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட சரி, கிளாரிட்டியோட போங்க. Fine, then if everyone is fine, then let me stop this session. Thank you so much. Thank you for sharing your time. Thank you.